اس وقت ایران نے اپنی تاریخ میں پورے گلف میں میزائل اڑا دیے، ایک ملک بھی نہیں چھوڑا، جہاں جہاں امریکن بیسز تھے انہوں نے کہا مارو۔ ایران نے اس کے رسپانڈ میں فتح خیبر جو آپریشن لانچ کیا ہے، یہ نام ہی اپنی نوعیت کا بہترین نام ہے۔ اگر آج ایران ختم ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ ہار جاتا ہے، تو اگلا نشانہ اسلام آباد اور استنبول ہوگا، اسرائیل اور امریکہ کا۔ ایران کی واحد حکومت ایسی ہے جو امریکہ کو سجدہ نہیں کرتی، باقی ساری اسلامی ممالک کی حکومتیں امریکہ کو اپنا باپ مانتی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی ہوں تو پھر حاضر ہے نئے دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ شہیر حیدر سیالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم شہیر بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ قذافی صاحب۔ سر، امریکہ نے ایران پر اٹیک کر دیا ہے، جس کے تقریباً 1 سے 1.5 مہینہ ہو گیا تھا۔ ڈیلی ہم باتیں سنتے تھے، کبھی ڈونلڈ ٹرمپ دھمکیاں، بے شمار چیزیں ہوتی تھی، اور ایران نے بھی جوابی حملہ کیا ہے۔ اس کے حوالے سے بتائیں کیا صورتحال ہے اس ٹائم، کیا معاملہ بنا، امریکہ نے کیوں حملہ کیا اور ایران نے جواب کیسا دیا ہے؟ دیکھیں، امریکہ نے کیوں حملہ کیا یہ تو بات بڑی کرسٹل کلیئر ہے۔ وہ اس لیے حملہ کیا جس بیس پہ وہ آج سے کچھ عرصے بعد ہم پہ حملہ کر دے گا۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، ان کو کبھی بھی ایک اسلامی نیوکلیر ریاست ہضم نہیں ہوتی۔ اس نے زبردستی افغانستان کے ساتھ بھی دھکیلنے کی کوشش کی ہے اسرائیل اور امریکہ نے ہم لوگوں کو، تبھی وہ کہہ رہا تھا کہ یہ لگے رہے ہیں آپس میں، ورنہ عائشہ تو جنگ بندی کرانے کے لیے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں بظاہر کہ ہم مجھے نوبل پرائز دے دو، میں ابھی جنگ رکواتا ہوں۔ کل کہتا ہے نہیں، پاکستان ٹھیک کر رہے، لڑتے رہے، انگیج رہے، تاکہ ہم لوگ دا مین وائل ایران پہ اٹیک کر لیں۔ ماضی میں بھی ہماری ملٹری اور گورنمنٹ لیڈرشپ جب امریکہ کے دورے پہ تھی، انہوں نے پیچھے سے ایران پہ حملہ کر دیا تھا۔ یہ دوسری تیسری بار ہمارے ساتھ 2 نمبری کر رہے ہیں۔ ہم لوگ صرف ڈپلومیٹک نارمز کو بحال رکھنے کے لیے کچھ کہہ نہیں رہے، کوئی بیان نہیں دے رہے کہ تم لوگ حرامزادگی کر رہے ہو، اور ہم جانتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، حملہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ ایران واحد ریاست تھی جو کہ پریکٹیکلی، ہم سارے ملک کیا کر رہے تھے، ہم لوگ نعرے لگاتے ہیں، ہم لوگ دیواریں گندی کرتے ہیں، امریکہ مرد آباد لکھ کے۔ ایران پریکٹیکلی فلسطین کاز کو سپورٹ کر رہا تھا۔ اٹ واز دا اونلی کنٹری، آپ بولیں کہ وہ ایرانی پراکسیز ہیں، فلانا ہے، جو بھی ہے، ایران سپورٹ کر رہا تھا حزب اللہ کو، حماس کو، انصار کو، سب کو۔ اب وہ بدلہ ڈائریکٹ ایران سے لینا چاہ رہے ہیں، اور اسرائیل کو کبھی یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے بدلہ لیا۔ لیکن ایران نے اس کے رسپانڈ میں فتح خیبر جو آپریشن لانچ کیا ہے، یہ نام ہی اپنی نوعیت کا بہترین نام ہے۔ اور پھر اس وقت ایران نے اپنی تاریخ میں یا ہماری زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا سٹینڈ لے لیا کہ پورے گلف میں میزائل اڑا دیے۔ مطلب سعودیہ سے لے کے متحدہ عرب امارات تک ایک ملک بھی نہیں چھوڑا، جہاں جہاں امریکن بیسز تھے انہوں نے کہا مارو۔ تم لوگوں کو اپنی ریاستی خود مختاری کی بات سمجھ آ گئی ہے۔ قطر میں جب ایرانی میزائل جا رہے انٹرسپٹ ہونے لگ گئے، قطر تو نہیں کر رہا، امریکہ کر رہا ہے، تو اب قطر کو بھی سمجھ آ جانا چاہیے کہ بھائی ایرانی میزائل آئے تو انٹرسپٹ ہو جاتا ہے، اسرائیلی میزائل آئے تو انٹرسپٹ کیوں نہیں ہوتا؟ تب ریاستی خود مختاری بڑھ جاتی ہے، تب امریکہ ایئر ڈیفنس سسٹم ڈاؤن کر دیتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے تو اپنے فوجی ٹھیکے امریکہ کو دیے، اس سے بہتر نہیں تھا کہ پاکستان کو دے دیتے، ایک پیج پہ اکٹھے ہو جاتے۔ جن جن لوگوں نے امریکہ کو اپنے ٹھیکے دیے نا، یا اپنے اڈے دیے، یا اپنی غیرت کا سمجھوتا کیا، جب جب ہم نے کیا تھا ہم بھی ذلیل ہوئے تھے، اب یہ لوگ بھی ذلیل ہوں گے۔ اب کوئی ڈپلومیٹک نارم نہیں ہے، اب پوری امت کو ایک ہونا پڑے گا۔ اب اس وقت پاکستان اور افغانستان کو بھی اگر غیرت ہے نا افغانستان کے اندر، اگر وہ واقعی خود کو سمجھتا ہے کہ اب اسلام کا درد رکھتا ہے، تو فور جنگ بندی کی بات کریں۔ جب تک ایران والا معاملہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا، ہم لوگ آپس کی چپکلشاں ختم کریں۔ ہم دو بھائی ہیں، آج نہیں تو کل دوبارہ لڑتے رہیں گے۔ پھر امت مسلمہ کو فرام سعودیہ ٹو قطر، فرام یو اے ای ٹو افغانستان، فرام پاکستان ٹو ملیشیا، ہر ایک ایک ملک کو سٹینڈ کرنا پڑے گا ایران کے ساتھ۔ اگر آج ایران سیف نہیں ہے، اگر آج ایران ختم ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ ہار جاتا ہے، تو اگلا نشانہ اسلام آباد اور استنبول ہوگا، اسرائیل اور امریکہ کا۔ یہ الفاظ لکھ لیں آپ لوگ۔ بالکل بالکل سر، بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے۔ تو اس میں اب جو ایران نے جس طرح دوسرے جو قطر میں اور جو یو اے ای میں جو مختلف کن کن کنٹریز میں ہٹ کیے ہیں، جو امریکن بحری بیڑے اور اس طرح کی جو ان کی بیسز ہیں، اور ان کا کتنا کیا نقصان ہوا ہے؟ دیکھیں بحرین کی تو فوٹیجز کافی حد تک سامنے آئی ہیں، ان کی جو نیول ایئر بیس تھی، نیول بیس تھی اپنا امریکہ کی، اس کو تباہ کیا ہے، اور اس پہ متعدد کوئی 21 کے قریب میزائل پھینکے گئے ہیں، 6-7 کی تو ویڈیوز بھی آئی ہیں اس پہ لگتے ہوئے۔ کویت پہ کیا، سعودی عرب کی بھی بات چل رہی ہے، اور یو اے ای پر کیا، اور اس نے کہا جی یو اے ای نے ابھی بیان دیا کہ اٹ ہیز دا رائٹ ٹو ریسپونڈ۔ بھئی الو کے پٹھو، رائٹ ٹو ریسپونڈ امریکہ کو کرو گے یا ایران کو کرو گے؟ اس وقت امت کی جنگ لگ گئی ہے اسرائیل کے خلاف، تم لوگ سارے جو وہ کتے کی طرح دو ملاتے اپنے برادر اسلامی ملک کے خلاف آ رہے ہو۔
एनी हाउ, कुवैत पे भी कर दिया, इराक वाली साइड पे भी कर दिया, जहां जहां पर अमेरिकन बेसेस है। ये वही जुमला है जो कि आसिम मुनीर साहब ने अमेरिका में खड़े होकर कहा था कि अगर इंडिया या इसराइल मिलकर भी हमला कर देते और अगर हम लोग डूब रहे तो फिर हम आधी दुनिया को लेके डूबेंगे। तो ईरान ये करके दिखा रहा है इस बार। इस वक्त मैं बीइंग अ पाकिस्तानी मुसलमान, मैं ईरान के साथ खड़ा हूँ, मैं हक के साथ खड़ा हूँ। मैं पूरी उम्मत से गुजारिश करता हूँ कि इट इज द राइट टाइम एंड इट इज द हाई टाइम फॉर एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड टू गेट यूनाइटेड इन फेवर ऑफ ईरान। ये जंग ईमान और कुफर की जंग है। और मैं दोबारा अपील करूंगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से कि तुम लोगों के आपस की चपलिश है, अफगानिस्तान ने आस्तीन के सांप पाले हैं अपनी आस्तीनों में टीटीपी बीएलए की सूरत में, बट इट इज द हाई टाइम कि जंग बंदी हो, 2-4 दिन के लिए सुकून हो, जब तक ईरान का मामला सॉर्ट आउट नहीं होता। इस वक्त हम सर सबको फ्रॉम सऊदीया टू तुर्किया हमें वहां ईरान का साथ देना होगा। सर अफगानिस्तान की जिस तरह आप बात करें, हो सकता है इसराइल में जिस तरह इसने नरेंद्र मोदी ने जाके बात की है तालिबान के हवाले से, चीजें नजर भी आ रही हैं, तो क्यों उन्होंने तो शायद ये सारा कि पाकिस्तान को इधर अफगानिस्तान के साथ एंगेज किया जाए, यस, उनको हैवी वो चाहते डॉलर्स ही है। दिए जाएं। तो और दूसरी जानिब यस, हम ईरान पर जो हमला करेगा इसराइल और अमेरिका, वो कामयाब हो जाए और पाकिस्तान उसकी कोई सपोर्ट ना करे, अगर अंदरूने खाना बाहर खुल के तो नहीं करेगा, लेकिन अंदरूने खाना भी कोई सपोर्ट करना एक्चुअल चाहे, वजह लेकिन यही थी। इतना बॉर्डर गर्म कर दें कि वो कर ना सके, तो आप कैसे जंग बंदी की बात कर सकते हैं? सर यही किया है इन लोगों ने, यही किया है। मैं आपसे फिर भी अर्ज कर रहा हूँ, अफगानिस्तान एक हुकूमत नहीं है, अफगानिस्तान कोई 7-8 जत्थों पर मुश्तमिल है। वो उनमें से कोई आधे जत्थे भी समझदार होंगे, वो घास नहीं खाते होंगे, वो दिमाग से सोचते होंगे, वो गिटों में उनकी अकल नहीं होगी, उन्हें अकल आ जाएगी कि यार हम तो इस्तेमाल हो गए इंडिया के हाथों। और एन उस टाइम पे इस्तेमाल हुए हैं कि जब अमेरिका ईरान पे जंग छेड़ रहा था। तो मेरा ख्याल है इस वक्त अफगानिस्तान को इस सिचुएशन को समझते हुए पाकिस्तान से माजरत कर लेनी चाहिए कि भाई हम गलत इस्तेमाल हुए हैं, अब हम ईरान के साथ खड़े हैं, आपस की जंग बंदी कर रहे हैं। आप भी जो इंटेलिजेंस शेयरिंग में सपोर्ट कर सकते हैं आपको करनी चाहिए। तो अब ये ईरान वाली जंग कहाँ पे जाकर रुकेगी सर? अब तो ये शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप क्या अचीव करना चाहता है, अमेरिका इसराइल क्या अचीव करना चाहते हैं, और कब तक वो, जब तक वो अपना अचीव नहीं करेंगे वो क्या करते रहेंगे, और ईरान क्या करता रहेगा? सर बात यह है कि वो अचीव जो करना चाहते हैं ना, वो ये है कि ईरान में रिजीम चेंज हो, क्योंकि ईरान की वाहिद हुकूमत ऐसी है जो अमेरिका को सजदा नहीं करती। बाकी सारी इस्लामी ममालिक की हुकूमतें अमेरिका को अपना बाप मानती हैं, भगवान मानती है, उसकी प्रार्थना करती हैं, उन्हें जो है ना सलूट करते हैं शर्मुल शेख की कॉन्फ्रेंस में जाके भी। तो ईरान के वाहिद लोग हैं जो कहते हैं जनाब ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। तो ईरान उन्हें इसलिए हजम नहीं हो रहा, और ईरान के बाद अगला टारगेट है बलूचिस्तान। ईरान अगर ये लोग करेंगे वहां पर रिजीम चेंज ऑपरेशन अमेरिका का नजदीक, अगर वो कामयाब हो जाता है, तो जो अगला अमीर आएगा, अगला जो उनका सरबराह आएगा शाह ईरान, वो इसराइल का ही बच्चा है। और उसने इसराइल को लाके इधर बिठा देना, फिर आप बलूचिस्तान भूल जाए कि आपके पास रहेगा। वो आपको इतना एंगेज रखेगा कि आपकी सोच है। लिहाजा इट इज द हाई टाइम कि हम लोगों को बर वक्त फैसला करना होगा। तो सर अभी हम फैसला तो कर ले, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं उम्मत मुसलमान साथ दे ये थे, प्रैक्टिकली क्या मुमकिन है? देखें चाइना, बेसिकली देखें जो अमेरिका से बाद जो सुपर पावर्स हैं वो जो नजर आती हैं, चाइना है, रशिया है, प्रैक्टिकल तो उन्हें साथ देना चाहिए ना। देखिए पाकिस्तान में शायद इतनी वो अभी नहीं है कि जिस तरह हमारी तो अफगानिस्तान से दूसरी साइड पे इंडिया है, तो लेकिन चाइना और रशिया कहाँ खड़ा होगा क्यों जिनकी देना सुपर चाहिए, पावर मेरी बनने मेरी की अभी बात सुने। कोशिश है? मैं आपको बता मैं आपको अर्ज करता हूँ कजाफी साहब, ये बात फिर आपने डंडी मार दी है ना। भाई लड़ाई हम्म। आपकी है, मैं आपका सका भाई हूँ। आप बोले तुम हम्म। तो बड़े गरीब हो, तुम तो क्या करोगे। वो जो छठे मोहल्ले में रह रहे हैं ना, वो क्या कहते हैं, दूसरे मजहब के फलाने दो बंदे हैं, उनसे कहो कि आके मेरी मदद करो। वो भाई तब करेंगे जब मैं करूंगा। जब उन्हें होगा इसका अपना भाई थोड़ी हया कर रहा है, वो जब उन्हें होगा ना अपना भाई उल्लू का पट्टा सोया हुआ है, उसे हम्म। हया ही कोई नहीं है, तो चाइना रूस कहीं नहीं बीच में घुसेगा। तो भाई सबसे पहले उम्मत मुस्लिमा को जागना होगा। ये सब के सब बेगैरत बन के आपस में तकसीम बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, और अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं। इन्हें इस वक्त चाहिए कि अब जो महाज खुला है उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड होके
इसराइल के एक एक हमले का जवाब मुश्तरका तौर पे दे, और जहां हो सकता है ईरान की मदद करें, जिस हद तक हो सकता है करें। उम्मत मुसलमा की जो बात आप करें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और भरपूर जवाब देना चाहिए। सऊदीया, तुर्की, ईरान, मलेशिया तक और पाकिस्तान, इन तमाम को जवाब देना चाहिए जहां भी मौका मिले, और ईरान की मदद भी करनी चाहिए। लेकिन देखें, जो दुनिया है वो इस्लामिक उम्मत एक ठीक है, लेकिन चाइना का बड़ा अच्छा ताल्लुक है ईरान के साथ, और प्रैक्टिकली ट्रेड और बेशुमार चीजें भी हैं उनकी आपस में। तो बहुत सारे मफादात भी होते हैं एक दूसरे के साथ, और वो भी चाहते हैं कि अमेरिका को कमजोर करें अगर उन्होंने ऊपर आना है। तो क्या चाइना ने जिस तरह पहले भी बयान दिया, मुश्तरका मशकें भी की, तो क्या वो सपोर्ट करेगा रशिया या चाइना? कजाफी साहब, मैं आपको अर्ज करूं, अब तो डिपेंड करता है कि ये फैसला कुन कार्रवाई में चाइना क्या सोच रहा है, रूस क्या सोच रहा है। इन दोनों के पास बहुत अच्छा मौका है। जिस तरह अफगानिस्तान में रूस घुसा था और अमेरिका ने फुली यूटिलाइज किया था ना रूस के आने को, और रूस को सुपर पावर से तोड़ के खुद सुपर पावर बना था। अब मौका है चाइना के पास कि इधर क्या कार्रवाई कर सकता है और क्या वो फनकारी लगा सकता है। अगर वो कुछ कर सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर वो वेट करे अगले 40-50 साल का, फिर किसी और ने रिटेलिएट नहीं करना अमरीका या इसराइल के खिलाफ, ये भूल जाए फिर। पाकिस्तान का क्या किरदार होना चाहिए ईरान के साथ, ये जो तमाम मामला है, पाकिस्तान क्योंकि को हमारे खुल भी के अमेरिका के साथ अच्छे अब ऐलान ताल्लुकात हैं कर इस टाइम। देना चाहिए। अमेरिका एक ऐसा घटिया और नीच मुल्क है जो आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करेगा, उम्मत मुस्लिमा में मुतनाज़ करेगा और फेंक देगा, और एंड पे 70,000 फौजी और सिविलियन कुर्बान करोगे, उसके बावजूद वो आपको बोलेगा कि व्हाट हैव यू डन फॉर अस। तो अभी अपनी डायरेक्शन और डायमेंशन स्ट्रेट रखें, मेरी यही तजवीज है पाकिस्तान को। बिल्कुल इज्जत बिल्कुल इसी जिन में, बका इसी में है कि दलेरी के साथ अपना फैसला करें, बजाय इसके कि बिल पूछ ला के गुलामों की तरह शर्मुल शेख की कॉन्फ्रेंस में बैठो और बोलो कि जी आप ना होते, हमारा बाप ना होता तो। भाई हमारी फौज ने शिकस्त दी है इंडिया को, तुम सारा जीता जिताया खाता ट्रम्प की गोद में रख रहे हो जाके। मतलब वी शुड हैव सब मॉरल करेज, जो हमारी गवर्नमेंट में उस तरीके से नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन जी, जिस तरह के शहीद हैदर सियालवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने ईरान और इसराइल के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, अमेरिका की भी इसमें तमाम में है, तो उम्मत मुसलमान की उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हम सबको मिलकर इसराइल को जवाब देना चाहिए, और उसकी ये जिस तरह उन्होंने हमला किया एक मुस्लिम कंट्री पे, उसका जवाब देना चाहिए। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मोहम्मद कजाफी को, शहीद हैदर सियालवी साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।